بلوچستان کی عوام سے اظہار یکجہتی وزیراعظم شہباز شریف آج کوئٹہ جائیں گے۔ امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں وزیراعظم کو جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی متوقع۔ ریاست کی اتھارٹی پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہو سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ٹرین میں موجود زیادہ تر لوگ سرکاری ملازم تھے، حملہ کرنے والوں کو بیرونی مدد حاصل تھی۔ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلہ، ایک زخمی سمیت 2 ملزم گرفتار۔ ڈاکوؤں کا تیسرا ساتھی فرار، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 5 مارچ کو منگو پیر سے اغوا کیے گئے مغوی کو بازیاب کرایا، 3 اغوا کار بھی گرفتار۔ شراب گھوٹ کے قریب گاڑی کی ٹکر سے زخمی راہگیر دم توڑ گیا۔ مارک کارنے جمعے کو کینیڈا کے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کینیڈین لبرل پارٹی نے اتوار کو مارک کارنے کو پارٹی رہنما منتخب کیا تھا۔ ملک کے کئی علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر بادل برسیں گے، پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ پاک فوج کا جعفر ایکسپریس آپریشن کی کامیابی کا اعلان، تمام 33 دہشت گرد جہنم واصل، تمام یرغمالی مسافر بازیاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق آپریشن کے دوران کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں نے 21 مسافروں کو پہلے شہید کر دیا تھا۔ شہداء میں ایف سی کے 4 جوان بھی شامل۔ آرمی، ایئر فورس، ایف سی اور ایس ایس جی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد گیم کے رولز تبدیل ہو گئے۔ دہشت گردوں کے افغانستان میں رابطے تھے، دہشت گردوں کو کسی صورت قدم جمانے نہیں دیں گے۔ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ جعفر ایکسپریس آپریشن کامیاب، تمام مسافر بحفاظت بازیاب۔ آپریشن میں انتہائی مہارت اور احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ دہشت گردوں نے خواتین اور بچوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنی مہارت سے خودکش بمباروں کو پھٹنے کا موقع نہیں دیا۔ دہشت گردوں نے یرغمال مسافروں کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ کلینس آپریشن کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کا امن سبوتاژ نہیں کر سکتی، قوم اس گھنونے فعل پر غمزدہ ہے۔ شہباز شریف آج کوئٹہ کا 1 روزہ دورہ کریں گے، امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی متوقع۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ دہشت گرد دھرتی کا بوجھ ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم۔ جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو بازیاب کرانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے ایف سی کے 4 شہید جوانوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ کا شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ دہشت گردی کے واقعے پر پروپیگنڈا کیا گیا، تحریک انصاف، کالعدم، بی ایل اے اور بھارتی میڈیا یک زبان تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا کہ پاک فوج نے قوم کو بڑے نقصان سے بچایا، آپریشن منطقی انجام تک پہنچانے پر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان میں سخت فیصلے ناگزیر ہیں، ہر کنفیوژن سے نکل کر جنگ لڑنا ہوگی، سہولت کاروں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی میں خطاب، کہا ریاست بندوق اٹھانے والوں کا خاتمہ کرے گی، دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چین، روس اور امریکہ کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی دہشت گردی کے مخالف ہیں، پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انسداد دہشت گردی تعاون مضبوط بنانے کا عزم، ترجمان امریکی سفارتخانے کے مطابق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیکیورٹی تعاون جاری رکھیں گے۔
अमेरिका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा। रूस की भी मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। भारतीय मीडिया सफ़ेद झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर BLA के सोशल मीडिया अकाउंट से दी। भारतीय मीडिया AI से बनी वीडियोज़ और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। जाली वीडियो भारतीय और PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी की गई जो 2022 की हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बैंकों की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग मुस्तहकम से मस्बत करने का ऐलान कर दिया। मूडीज के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर हुई। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान है। गुज़श्ता साल मुआशी शरह नमू 2.5% थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहते हैं एक साल में बहुत से अवामी मंसूबे शुरू किए, ज़राअत, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किए। एक साल में 196 नई रोड्स की स्कीमें दी। 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। सोलर यूनिट्स और किसानों में हारी कार्ड्स तकसीम किए गए। कोशिश की है कि गवर्नेंस में डिजिटलाइजेशन लाई जाए। एक साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। पंजाब में 1 लाख हुनरमंद नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीम नवाज ने नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया है। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड, कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत की। कहती हैं हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल है। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली मिलेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुशीर खजाना KP के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, हमारे सियासी एड्रेस अलग हैं लेकिन डाकखाना एक है। कोशिश करेंगे मुल्क कशीदगी की तरफ न जाए। मुजम्मिल असलम ने कहा, वज़ीर आला और एहसन इकबाल का बकाया जात का मसला आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे की तहकीकात। अलीमा खान JIT के सामने पेश न हुई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब आज JIT के सामने पेश होंगी। IG इस्लामाबाद JIT के सरबराह हैं। बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन, सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा पेश हो चुके। मियां नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार को सराहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इनेकाद पर स्पीकर को मुबारकबाद भी दी। चीनी की कीमत में इजाफा जारी। होलसेल में चीनी मजीद 11 रुपए किलो महंगी हो गई। होलसेलर्स ने चीनी 200 रुपए फी किलो पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेल में चीनी की कीमत 180 रुपए किलो से तजावुज कर गई। रिटेलर्स ने कीमत में इजाफे की बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करार दे दी। कम सिन बच्चों के साथ बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम। गुड टच बैड टच बारे आगाही निसाब में शामिल करने की तैयारियां। महकमा दाखिला ने स्कूल एजुकेशन के नाम मरासला जारी कर दिया। लिखा, इब्तदाई क्लासेस के सिलेबस में गुड टच बैड टच बारे आगाही को शामिल किया जाए। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं नामुनासिब रवैये को कैसे रिपोर्ट किया जाए। पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। भीख मंगवाने वाले को 3 साल कैद, 3 लाख जुर्माने की सजाएं होंगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले सरगना को 5 से 7 साल कैद, 7 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली ने गदागरी तरमीमी बिल 2025 कसरते राय से मंजूर कर लिया। बिल गवर्नर पंजाब को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। यूक्रेन जंग बंदी का फैसला मॉस्को करेगा। यूक्रेन की रजामंदी की खबरों पर रूस का रद्द-ए-अमल। रूसी वजारत खारजा का कहना है यूक्रेन तनाज़े पर मॉस्को अपने फैसले खुद लेगा। यूक्रेन पर अहम खबरें अमेरिका या यूक्रेन से नहीं बल्कि मॉस्को से आएंगी। रूसी फेडरेशन की पोजीशन फेडरेशन से बाहर तय नहीं होती।
अमेरिका में स्टील और एल्युमिनियम दरामदात पर 25% टैरिफ आयद कर दिया गया। 25% टैरिफ से सबसे ज्यादा कनाडा मुतासिर होगा। यूरोप का अमेरिकी मसनूआत पर टैक्स लगाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर तिजारत जोनाथन रेनॉल्ड कहते हैं कि अमेरिकी टैरिफ से मायूसी हुई, अपने कारोबारी मफादात के लिए अमेरिका से राबता रखेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी पर अमेरिका की मुतादिद रियासतों में मुजाहरे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और लॉस एंजल्स में भी मुजाहिरा। पुलिस के साथ झड़पें, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमेरिका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी। पाकिस्तान की खातून आर्किटेक्ट का इसराइली वोल्फ अवार्ड लेने से इनकार। यास्मीन दारी का कहना है कि गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ बतौर एहतजाजन अवार्ड नहीं लिया। अवार्ड का इल्म नहीं था, ना ही कभी इसके लिए दरख्वास्त दी थी। ईमेल के जरिए अवार्ड और $1 लाख इनामी रकम का पैगाम मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। अब्दुल समद और हसन नवाज पहली मरतबा टीम में शामिल हुए। और पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम क्राइस्ट चर्च पहुंचकर आराम करेगी। 5 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।